Today's experiment, not experiment actually, practical includes tests of higher function. Higher function means the orientation, the apprehension, and the overall appearance, okay, of the person or the subject or the patient. So, when a patient comes to you, we have done the general examination, we have done the systemic examination, and also we have to assess the overall state of the patient. I have already told you things like appearance, alertness, consciousness, all of these things I already told you in a brief manner when we are talking about the history taking. But in this case, we will focus on, okay, detailed description and detailed procedure of what we are supposed to be done. Now, first is higher function tense. Secondly, we will do in the next classes the sensory system, tests of sensory system, and 2 tests of motor system. Okay, so preceding this sensory and motors, we need to assess the test for higher functions. After we have done the test of higher functions, in our next classes, we will move on to sensory and motor function tests. So this is the your starting of CNS. Okay, so your respiratory system practically is done at least once. Abdomen is done. CVS is done at least once. All of these things are done. Now we are entering the CNS. Okay, we are entering the CNS. So after this, we are entering the CNS. The first practical of CNS includes states of higher function. Then we will follow it by sensory system examination and motor system examination. So today, what about the higher functions? What do you need to see? When a person comes to you, you will first see what is his appearance. Okay, appearance means not the general physical appearance, not the general physical appearance. Okay, you will see the state of the patient. So what is the state of the patient means? Okay, if the patient is alert, okay, so if the patient is alert, okay, or if the patient is conscious, or if the patient is cooperative. So alert, conscious, cooperative, we write these 3 in our history cases by 3. Patient is like ऐसे लिखते हैं, patient is A, C, C. Okay, in case of history, when you will write history, you need to write like this by checking after checking the patient. If the patient is alert, conscious, and cooperative, okay, we write it as this. But एक साथ ये तीनों बोल जाते हैं. Alert. If the patient is alert, where he has come, okay, you will ask the patient his name, okay, his name, his house, his address, his age, all of these things. When you talk to the patient, you will know if the patient is alert or not. If the patient is not alert, he will not answer to you. तुम्हें जिज्ञेस करबे, और मोतो बोलबे. So he is alert, you will understand. Conscious भी आप समझ सकते हो. If the patient is in conscious state or in a drowsy state or in a stuporous state, stuporous, S-T-U-P-O-R-O-U, stuporous state or drowsy. Or in case of severe ill patients, তোমরা এখানে দেখো অ্যাম্বুলেন্সে শুয়ে আসছে, they are in comatose state. Meaning, in short, you will need to check the GCS. वो बाद में हम आएंगे GCS CNS में, जब हम बाद में करेंगे पूरा GCS कैसे नापते हैं दिखाएंगे. बट फिलहाल इतना याद रखो कि पेशेंट का कंडीशन देखना है. इफ ही इज ड्राउजी, এরকম ভাবে ধুকছে কিনা, কেউ একদম শুয়ে আছে, আনরেসপন্সিভ, someone is little bit responsive. Okay, so all of these things you need to see. If the patient doesn't have any of these things, then the patient is alert, conscious, and also cooperative. Cooperative means you are saying ki ami tomake check ta korbo, sit down, walk. You need to assess the patient. So if you need to assess the patient, you need to interact with the patient, and if the patient is not cooperative, you cannot interact and you cannot check if you know the vital signs of the patient. Or vital signs or vital characteristics of the patient. So point by point আমরা এখানে কিভাবে মনে রাখবো. Okay, so in general I can take the whole history, but since you are just first year, we have to remember it point by point. তাহলে লেখো একের পর এক. ফার্স্ট পয়েন্টে লেখো alert, conscious, cooperative, ওই পয়েন্টটা বুঝে গেছো. দেন apprehension. Apprehension means তুমি ওকে জিজ্ঞেস করছো যে
আজকে কি বার, ওকে, হুইচ ডেট ইজ দিস, তুমি কোথায় এসছো, বেসিক অ্যাপ্রিহেনশন, ওকে, এই যে এটা কোন জায়গা, হি নোজ অ্যাবাউট দ্য থিংস, ওকে, হি ডাজন্ট হ্যাভ এনি অ্যাপ্রিহেন্সিভ ডিসঅর্ডার, হি আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইউ আর আস্কিং, হি আন্ডারস্ট্যান্ডস হোয়াট হি হ্যাজ কাম ফর, okay, he has come to a doctor, he already knows it, the patient knows it, so all of these things are under apprehension, okay, this alertness, consciousness, cooperative, apprehension, okay, the state of the patient, all of these are called overlapping, তোমরা শুনেই বুঝতে পারছো একটার সাথে আরেকটা রিলেটেড, ওভারল্যাপিং মানে সবগুলো তুমি একসাথে দেখবে, but these things are different meaning, apprehension and consciousness meaning is different but the way of checking is same, unless you talk to the patient and ask the patient, তুমি এগুলো জাজ করতে পারবে না, বুঝতে পেরেছো? Sometimes the patient is conscious but he is not apprehensive, like যখন পেশেন্ট আসছে খুব অসুস্থ, उसका साइड इलेक्ट्रल इम्बैलेंस ऐसा वगैरह हो गया है, उसके एनकेफेलोपैथी हो रहा है, ओ तो ও হচ্ছে আশেপাশে চিনতে পারবে না, সো ইন দ্যাট কেস ডিফারেন্স কি করে বুঝবে? ইন দ্যাট কেস দ্য পেশেন্ট ইজ অ্যালার্ট, তুমি আলো দিচ্ছ ও উঠে বসছে, হি ইজ অ্যালার্ট, হি ইজ কনসিয়াস, ও জেগে আছে, বাট হি ইজ নট অ্যাপ্রিহেন্সিভ, হি ডাজন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এনি অফ ইউর ওয়ার্ডস, হি ইজ নট কোঅপারেটিভ, ও বুঝতেই পারছে না কি করতে হবে। Does that mean he is not alert and conscious? Of course he is alert. তুমি ওকে এরকম টাচ করলে ও সরে যাচ্ছে, ও বুঝতে পারছে, he is alert of your presence, alert of everything, but he is also conscious, but despite being alert or conscious he is not cooperative, he is not apprehensive, मतलब তুমি ওকে একটা জিনিস বলছো ও সেটা ভুলভাল কাজ করছে, मतलब उसका apprehensive disorder is present but the patient is alert and conscious, so you understand that these things have different meaning and একটা আছে মানেই যে আরেকটা থাকতে হবে তার কোনো মানে নেই, but you need to test all those things, okay, the patient is conscious, চোখ মেলছে but ও কিছু বুঝতে পারছে না, সিন্স ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স আছে, হতেই পারে মাথায় কোনো প্রবলেম হচ্ছে, বেসিক সাইকোলজিক্যাল কিছু প্রবলেম হচ্ছে, কিছু বুঝতে পারছে না, আর তার মানে কি অ্যালার্ট নেই, হি ইজ অ্যালার্ট অফ দ্য সারাউন্ডিং এরিয়া অর এনভায়রনমেন্ট বাট নট অ্যালার্ট হাউ টু অ্যাক্ট অ্যারাউন্ড ইট, হি ইজ কনসিয়াস, তার মানে কি ওর অ্যাপ্রিহেন্সিভ ডিসঅর্ডার আছে, অ্যাপ্রিহেন্ড করতে পারছে না হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং উইথ হিম, বাট হি ইজ অ্যালার্ট অফ দ্য থিংস, তুমি যদি একটা পিন দিয়ে ওকে ফুটো করো বা এরকম ধাক্কা মারো, ও অ্যালার্ট, ও বুঝতে পারবে, ও চোখে আলো মারলেও সরে যাবে, বাট ও বুঝতে পারছে না তুমি কেন করছো, তার মানে অ্যাপ্রিহেন্সিভ ডিসঅর্ডার আছে, বাট ও কিন্তু অ্যালার্ট। তো জিনিসগুলো মানে মনে হতে পারে যে সেম, বাট প্রত্যেকটা জিনিসের প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের আলাদা আলাদা ইম্পর্টেন্স আছে, ওকে, সো অ্যাপ্রিহেনশন বোঝা গেল, তার সাথে লেভেল অফ কনসিয়াসনেস, এটা তো আমি কনসিয়াস, এবার কনসিয়াস, হাউ মাচ কনসিয়াস, ওকে, ইজ ইট টোটালি কনসিয়াস, যেটা আমি বলছিলাম তুমি যা বলছো সব বুঝতে পারছে, নাকি কেবলমাত্র সুপারফিশিয়াল অর ডিপ যে টাচ সেন্সেশন, মানে সেন্সরির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কনসিয়াস, মানে তুমি টাচ করছো বা কিছু মুখের সামনে গিয়ে করছো, অনলি দেন হি ইজ বিকামিং কনসিয়াস, অর ওভারঅল কনসিয়াস, কনসিয়াস অফ দ্য এরিয়া, কনসিয়াস অফ দ্য প্লেস, কনসিয়াস অফ দ্য decorum he is supposed to maintain, okay, so level of consciousness, আরেকটা যেটা বললাম কোমাটোস পেশেন্ট, मतलब he is not conscious at all, তো level of consciousness, তাহলে প্রথমে লিখেছিলে alert, conscious, cooperative, তারপর লিখলে apprehension, then level of consciousness, consciousness দেখে নিয়েছো, নাও এটা লেভেল দেখবে, level of consciousness, okay, then level of consciousness এ তুমি কি কি দেখবে, if the patient is drowsy or stuporous, যেটা এক্ষুনি বললাম, ওকে, তার সাথে ডেলিরিয়াম আছে কিনা, মানে একটা দড়ি সেখানে দেখে হয়তো সাপ বললে ভয় পাচ্ছে, কোন একটা জায়গায় আলো জ্বলছে ও সেটাকে অন্য কিছু ভাবছে, অল অফ দিস ইজ ডেলিরিয়াম, ওকে, সো ডেলিরিয়াম আছে কিনা, এনি কাইন্ড অফ ডিলিউশন আছে কিনা, ওকে, ডেলিরিয়াম দুবার লিখেছি, এনি কাইন্ড অফ ডিলিউশন আছে কিনা, ডিলিউশন বা ইলিউশন কিছু আছে কিনা, ওকে, দেন অলসো if the patient is agitated, मतलब এটা অনেকটা কোঅপারেটিভ এর মধ্যে আছে, if the patient is agitated, if he is calm or if he is agitated, he is shouting, he is angry, agitation আছে কিনা, and also comatose একটা আছে যেটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি, তো all of these things you need to see, you can also add a lot of extra words there because বুঝতেই পারছো এগুলো চেকিং এর কোনো শেষ হবে না, you can also ওকে, সো এগুলো আরো তুমি ওয়ার্ডও অ্যাড করতে পারো, নাও অ্যাড করতে পারো, এইগুলো হচ্ছে মেন চেক করবে। লেভেল অফ কনসিয়াসনেস এর পর তুমি আসবে ওরিয়েন্টেশনে, এবারে ওরিয়েন্টেশন, দ্য পেশেন্ট ইজ কনসিয়াস বাট ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ ওরিয়েন্টেড, ওকে, সো ওরিয়েন্টেশনের তিনটে ভাগ, সিম্পল, ডেট, প্লেস, টাইম, ইউ আর ওরিয়েন্টেড উইথ ইউর সারাউন্ডিং মিনস তুমি জানো আজকে কোন দিন,
তুমি জানো তুমি কোথায় এসছো, তুমি জানো এখন কখন, তোমাকে কখন কি করতে হবে। দিস থিংস আর অনলি ডেট। তুমি জানো কখন এসছো, তুমি জানো যে কখন তোমায় কি কাজটা করতে হবে। দিস ইউর টাইম and place. You know where you have come and in this place what you have to do. In case of when you go to field, you don't study. When you go to classroom, you don't play. So you have the orientation of the place, what you are supposed to do in that place. So if the patient who has come to you, is he oriented? Does he understand what he needs to do? Is he a patient? Oh, does he understand that? Or he is just coming with someone with help? ও বুঝতেই পারছে না, এরকম কি? তো ওরিয়েন্টেশন বুঝবে, ডেট, প্লেস এন্ড টাইম। এবার দিস থিংস আর বেসিক, ওকে। দেন আফটার দ্যাট মুভ অন টু ওরিয়েন্টেশনের পর কি লিখবে? স্পিচ। নাও স্পিচ আর প্রথম থেকেই তুমি গেস করতে পারবে। স্পিচ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম দ্য ফার্স্ট হ্যান্ড ইটসেলফ। হোয়েন দ্য পেশেন্ট কামস, তুমি জিজ্ঞেস করবে নাম বলো, বয়স বলো, অলরেডি তখন তুমি ওর স্পিচের ব্যাপারে অনেক কিছু বুঝতে পারবে। দেন হোয়েন ইউ আর আস্কিং হিম কোশ্চেন্স continuously, a lot of things will be clear to you. What are those points of speech? First, লেখো fluency. Okay, is he stuttering, is he understanding or not? এই যে আমি কথা বলছি, তুমি বুঝতেই পারছো যে আমি একটা ফ্লুয়েন্টলি বলছি, মানে আমি জানি আমি কি বলছি, বা আমার কোনো স্টাটারিং উইকনেসও নেই, ওকে, বা আমি কোনোভাবে নার্ভাস হচ্ছি না। সো ওভারঅল সেই জিনিসটা তোমার আসছে ফ্লুয়েন্সি। ফ্লুয়েন্সি স্পিচ, speech. So fluency of speech, if is fluent on what is conversing in, okay, অনেক সময় অনেকে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজের সময় তাদের ফ্লুয়েন্সি চলে যায়, বাট নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে এভরিওয়ান ইজ ফ্লুয়েন্ট, এটা নরমাল। আমাদের মাদার টাঙ্গে তো আমরা ফ্লুয়েন্ট হবেই। তো ফ্লুয়েন্সি চেক করবে। ফ্লুয়েন্সি যদি ভুল হয় তার কি কি কারণ হতে পারে? একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার হতে পারে, যেটা বললাম। আদার থিংস, যদি তোমার হায়ার ফাংশনের প্রবলেম হয়, কর্টেক্সের কোনো ইনজুরি হয়, কিছু হয়, তখন অফকোর্স ওর স্পিচে প্রবলেম হবে, কথা বলতে প্রবলেম হবে, কারণ মোটর কম্পোনেন্টে প্রবলেম হবে। তো তোমাকে দেখতে হবে ফ্লুয়েন্সি কেমন আছে। দেন কম্প্রিহেনশন। কম্প্রিহেনশন ইজ হি ইজ অ্যান্সারিং ইউ and also he answers after understanding. He can comprehend what you are asking. ধর আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার নাম বলো, ও বলছে 5টা বাজে। That means he can understand. He is fluent with it words, but he is not understanding what I am asking, what asked of him. So he has no comprehension. Despite being fluent, the patient cannot be comprehend. যে রাস্তায় অনেকে মেন্টাল একটু আনস্টেবল যারা থাকে, তারা দেখবে কন্টিনিউ কথা বলে আছে নিজেদের মতো। That means they are fluent, but they are talking without any comprehension. So ও ফ্লুয়েন্ট হলো আমার কিন্তু লাভ নেই, আমি তোর থেকে হিস্ট্রিটা এলিসিট করতে পারবো না, কারণ ওর কম্প্রিহেনশন নেই। আমি কি জিজ্ঞেস করবো, কি বলবে, বাট তার মানে কেউ ফ্লুয়েন্ট নয়। তো প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট আলাদা। ফ্লুয়েন্সি হলো, কম্প্রিহেনশন হলো। দেন এরপরে আসবে ফলোইং অর্ডারস। এইখানেই কম্প্রিহেনশন যদি ঠিক থাকে, দেন দ্য পারসন উইল মোস্ট প্রবাবলি এবল টু ফলো অর্ডারস, তাই না? কারণ তুমি এবারও বুঝতে পারবে যেহেতু কম্প্রিহেনশন ঠিক আছে, হি উইল, আমি যদি বলি একটু এখানে এসে দাঁড়াও, he will do it, he or she will do it, কারণ ও বুঝতে পারছে his comprehension is okay. So if comprehension is okay, he should be able to follow orders. So following orders, okay, following orders by speech, তুমি মুখে ওকে কোনো অর্ডার দিয়েছো, ও সেটা মেনটেন করছে। সো এটা আছে কিনা দেখতে হবে। এগুলো হওয়ার পর এবার তোমাকে ওকে স্পিচের সাথে তোমাকে একটা what we have added along with speech is also the reading ability. Okay, reading and writing ability we have also added to it. কি করবে, একটা কোনো বই বা খাতা দেবে, বা একটা কাগজ ধরিয়ে দেবে, বলবে একটু পড়ো, ঠিক আছে? নাও হি ইজ টকিং ফ্লুয়েন্টলি, ক্যান হি রিড ফ্লুয়েন্টলি? ও যেটা পড়ছে সেটা কি বলতে পারছে? এমনি কথা তো আমরা ফ্লুয়েন্টলি বলতেই পারি, বাট একটা পড়া আমি কি সেটা ঠিক করে করতে পারছি? অনেক সময় হয় যে হায়ার ফাংশনে কিছু প্রবলেম আছে, ও হয়তো পড়তে পারছে না, ওকে মুখে কথা বললেও সব উত্তর দিয়ে দেবে, বাট যখনই তুমি পড়তে বলছো ও আটকে আছে। He cannot do those finer things. So বা তোর বুঝতেও সমস্যা হচ্ছে, সে তো পড়ছে বাট হি cannot understand the alphabets. এটাও হায়ার ফাংশনের প্রবলেমের জন্য হতে পারে। তাহলে কি লিখবে? রিডিং। রিডিং এর পর হচ্ছে গ্রামার, ও কোন শব্দ কোন সেন্টেন্স কিভাবে স্পেল করছে। ওকে, গ্রামার ডাজন্ট অলওয়েজ মিন দ্য স্পেলিং এন্ড অল। ওকে, কিভাবে স্পেল করছে, যেমন আমি ওয়াটারকে ওয়াটার বলছি, সে হয়তো অন্য কিছু বলছে, সে দেখাচ্ছে জল। হ্যাঁ, গ্রামার মানে শুধুমাত্র সেন্টেন্স কারেক্ট নয়, ধরো সে ওটাকে জল দেখাচ্ছে বাট ওটাকে বলছে পাউরুটি। এরকম হয় নিউরো পেশেন্টে, ও জানেন না, ও জলটা খেয়ে বলছে পাউরুটিটা দাও, এবার পাউরুটি এনে দেখছো সে বলছে জল না চেয়েছিলাম, মানে যে জলটাকেই পাউরুটি বলছে। এরকম আমার সাথেই হয়েছে। এনিওয়ে,
ব্যাপারটা হচ্ছে এই জিনিসগুলো হতে পারে, তার মানে ও বুঝতে পারছে না। ওকে, তো কম্প্রিহেনশনও প্রবলেম আছে, ফলোইং অর্ডারেও তার প্রবলেম আছে, এবং তার সাথে সে জানে সে কি চায় বাট ও তোমাকে বোঝাতে পারছে না, মানে ওর বেসিক গ্রামারে প্রবলেম আছে। প্লাস রিডিং এর সময় একটা সেন্টেন্স একটা ওয়ার্ড ও সম্পূর্ণ অন্যভাবে পড়ছে, সেগুলোও গ্রামারের মধ্যে আসবে। ওকে, ও কি স্পেল করছে, কি পড়ছে, কোন জিনিসটাকে কি বলে বুঝছে, এগুলো সবই এটার মধ্যে আসবে। দেন রিডিং এর পর রিডিং এও ফ্লুয়েন্সি আসবে। তুমি এমনি এমনি আমি ফ্লুয়েন্সি এই যে কথা বলে যাচ্ছি, আর পড়ার সময় আমি ফ্লুয়েন্ট কিনা, তো ফ্লুয়েন্সি অফ রিডিংও তোমাকে দেখতে হবে। ওকে, রিডিং এন্ড রিসাইটিং। রিসাইটিং হলেই তোমার রিডিং এর সাথে তুমি স্পিচ রিলেট করতে পারবে। when you are reading and reciting something it's also related to speech হয়ে গেল। দেন ফাইনালি কি আসছে, রাইটিং। নাও একটু ওকে লিখতেও বলবে, যদিও লেখাপড়া না জানে, বেসিক 1 2, হ্যাঁ বাংলায় 1 2 লোকজন লিখতে পারে, 1 2 3 4 5 অব্দি লোকজন লিখতে পারে, হ্যাঁ বেসিক। নামটা লেখো, ধরো বললো আমি লিখতে পারি না, তখন আলাদা, বাট ও যদি লিখতে পারে তখন তোমার চেক করতে হবে ও লিখতে পারছে কিনা। কেন, এটা তোমার হায়ার ফাংশন। when a lot of cases যখন হায়ার ফাংশন এফেক্টেড হয়, আমরা অনেক ফাইনার কাজ করতে পারি না। ছবি আঁকা, জল তুলতে গেলে পড়ে গেল গ্লাস থেকে, মানে তুমি শুধু রাইটিং করতে বলছো, লেখায় ভুল আছে কিনা দেখার জন্য নয়। হ্যাঁ, ইফ হি ইজ কারেক্টলি রাইটিং, ধরো লিখতে গেছো, ও ধরো আমি ধরো লিখছি এখানে স্পিচটা আমি ধরো এরকম ভাবে লিখলাম, ও ধরো লিখছে বাট ওর লেখাটা এরকম হয় তো এরকম বেঁকে যাচ্ছে, এরকম ভাবে বেঁকে যাচ্ছে। ও বলছে আমি স্পিচই লিখেছি বাট লেখাটা এরকম হয়ে আছে। হি থিংস হি ইজ রাইটিং, ও হয়তো ওটাই লিখেছে বাট লিখতে পারছে না। কেন, মোটর কম্পোনেন্টে প্রবলেম, মাথায় কাজ করছে বাট ওর কাজটাও ঠিক করে ইয়ে করতে পারছে না। এটার একটা টার্ম আছে এর পরে, হ্যাঁ সেটা আমি তখন আসছি, এটাকে অ্যাপ্রেক্সিয়া বলে, আমি পরে আসছি। বাট এটাও তো হতে পারে, তো তোমাকে রাইটিংটাও দেখে নিতে হবে। এটা কিন্তু ওর একটা বেসিক ফাংশনারি টেস্ট হলো। হ্যাঁ, এখন ওয়াটারকে WOTOR লিখলো, হ্যাঁ সেটা ইজ যতটা না এটা সিরিয়াস, এটা ওর লেখার প্রবলেমের জন্য হতে পারে, ও হয়তো বানান ভালো করে পড়াশোনা করেনি। অনেকে বাড়িকে এরকম বানান লেখে, ফেসবুকে দেখবে সবাই পোস্ট করে ভুলভাল, তার মানে কি ও বাড়ি জিনিসটা জানে, ও বানানটা ভুল লিখেছে, তার মানে ওর এরকম প্রবলেম নেই, ওর পড়াশোনায় লিটারেসিতে প্রবলেম আছে। বাট আমি যেটা বলছি সেটাতে ও লেখাতেই প্রবলেম হবে, মানে ওয়াটারটা হয়তো লিখতেই পারবে না, এরকম বেঁকে যাবে, তো সেটা তো তোমাকে দেখতে হবে যে ওর রাইটিংটা ঠিক আছে কিনা। ইট ডেপিক্টস অনলি মোটর প্রবলেম, নাথিং এলস। বুঝতে পেরেছো? তো এইগুলো তোমাকে দেখতে হবে রাইটিং। এবার এর সাথে আরেকটা পয়েন্ট আছে, another thing you will need to see, repetition. Now if he is able to repetition, if he is able to repeat words, তুমি ওকে রিপিট করতে বলবে, বলবে যে বলো এই সেন্টেন্সটা বললাম এটা আবার করে বলো। তার মানে কি ও তোমার অর্ডার ঠিক করে ফলো করতে পারছে কিনা, এটাও একটা মানে প্রুফ হলো। হ্যাঁ, তো রিপিট করতে পারছে কিনা, একটা সেন্টেন্সও দুবার রিপিট করে দুবার সেম পড়ছে কিনা। ইফ হি utters the same word differently different times, that means কে ও যেটা পড়ছে মোস্ট প্রবাবলি সেটাও বুঝছে না, তাহলে ডিফারেন্টলি আটার করবে কেন? তুমি একবার পড়েই তুমি যদি ভাবো যে ও নো হি ইজ রাইট, এটাও রং হতে পারে, হয়তো ওই বারেও বাই চান্স ও ঠিক পড়ে ফেলেছে। ওকে, হয়তো তোকে আরো দুবার বললে হয়তো দুবারই ভুল বলবে। সো তোমাকে একটু রিপিট করেও দেখতে হবে, তাই না, কনফার্মেশনের জন্য রিপিট করতে হবে। অনেক সময় আমরা অনেক টেস্ট কি করি, একবার দেখি আর একবার কনফার্ম করে নিই যে ওটাই তো। সো তুমি যদি ইফ ইউ ডোন্ট রিপিট, হতেই পারে যে একবার দুবারে ও ঠিকঠাক বলে দিল, তুমি ভাবলে সব ঠিক আছে বাট আদৌ নেই। সো ইউ হ্যাভ টু লিটল বিট রিপিট, ইউ হ্যাভ টু আস্ক হিম টু রিপিট অলসো ইফ হি ইজ এবল টু রিপিট। তো এতে একটু লিটল কনফার্মেশন হবে, এন্ড অলসো ওর এবিলিটি, রিপিটেশনও সবাই পারে না ঠিক করে করতে। রিপিটিং ওয়ার্ডস ইজ অলসো অ্যানাদার হায়ার ফাংশন। রিপিটিং ওয়ার্ডস, রিপিটিং words by conversing or writing, this is also a higher function. So repetition is also important. If he can repeat those things, that means ওকে তুমি যতবারই দাও ও জিনিসটা ঠিক করে করতে পারবে, মানে হি ইজ অল রাইট। ওকে, যার প্রবলেম থাকবে, আমাকে যদি বলা হয় জল খাও, বা আমাকে যদি বলা হয় this repeat this sentence 3 times, I most probably will utter every time it's like it's supposed to be uttered. But that patient ও একবার হয়তো ভুল করে ঠিক করে বলে দিয়েছে, তারপরের বারে ও ভুলভাল করে বললো, তখন তুমি বুঝতে পারবে ও আচ্ছা প্রবলেম আছে। তো তোমাকে রিপিট করে দেখতে হবে। সো অল অফ দিস থিংস ইউ নিড টু সি। স্পিচের আন্ডারেও লিখতে পারো, বাট এটা এইভাবে লিখতে পারো, স্পিচ রাইটিং
এরকম ভাবে স্পিচ এন্ড রাইটিং হোয়াট এভার দ্য পয়েন্টের নামটা তোমার কাছে ইম্পর্টেন্ট না, তুমি যেভাবে ইচ্ছা লিখতে পারো, কারণ এর মধ্যে রাইটিংও তো আসছে, স্পিচ রিডিং রাইটিং এভাবেও লিখতে পারো। ওকে, বাট দ্য ওভারঅল পয়েন্ট শুড বি দিস। ঠিক আছে, ওভারঅল পয়েন্ট হচ্ছে এই। তো এটা হলো তোমার স্পিচে চলে এলো। নাও বেসিক টেস্ট করার পর ইউ হ্যাভ টু চেক হিজ মেমোরি। মেমোরি লেখো, তিনটে ভাগ আছে, চারটে আছে টেকনিক্যালি, তোমাদের চারটে একসাথেই বলে দিই সুবিধা হবে। ফার্স্ট ইজ মেমোরি আমাদের কি হয়, ধরো এটা দেখলে বলো এটা কি রঙের পেন, গ্রিন, তাহলে এটা কি মেমোরি হলো, তুমি এক্ষুনি দেখলে এক্ষুনি বললে, দেন ইট ইজ ইউর রিসেন্ট মেমোরি। লেখো এই সবাই বাংলা বোঝো তো? Anyway, so this is your recent memory. Now ধরো আজকে তোমাদের সকালবেলা কি খেয়েছো তুমি? হ্যাঁ, at least he remembers, he didn't eat anything. So this is your intermediate memory. বা এইভাবে আমি বলতে পারি গুলি যাবে, দিস ইজ, এটাকে ইমিডিয়েট করো, ইন্টারমিডিয়েট শব্দটা বাদ দাও, এটা ইমিডিয়েট মেমোরি, এন্ড দিস ইজ রিসেন্ট মেমোরি। রিসেন্ট কাছেই হয়েছে, হি রিমেম্বারস হোয়াট হি হ্যাভ ডান ইন দ্য মর্নিং। সো ইমিডিয়েট মেমোরি পেনের কালার, রিসেন্ট মেমোরি ইজ এটা। এন্ড আরেকটা মেমোরি হচ্ছে, ধরো কোন স্কুলে পড়তে তুমি, সো হি রিমেম্বারস, সো দিস ইজ পাস্ট মেমোরি অর রিমোট মেমোরি। অনেক আগে কবে তুমি খেলতে গেছিলে তুমি মনে করে রেখেছো, আগের বছর কি করেছিলে কিছু একটা তুমি মনে করে রেখেছো, সো রিমোট মেমোরি। ওকে, বা ধরো ইভেন ওয়ান উইক আগেও তুমি কিছু করেছিলে, আগের সপ্তাহে কিছু একটা ক্লাসে পড়ানো হয়েছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম আগের সপ্তাহে কি পড়িয়েছিলাম, দ্যাটস অলসো কাম আন্ডার রিমোট মেমোরি, কারণ 1 week has passed, a lot of memories, lot of experiences you have experienced in this past 1 week, so already you have, তোমার অনেক রিসেন্ট মেমোরি ঢুকে গেছে, সো এটা এখন পাস্ট মেমোরিতে বা রিমোট মেমোরিতে চলে আছে। জিজ্ঞেস করবে অল্প অল্প করে, তাহলে বুঝতে পারবে। অনেকের কি হয়, অনেকে বলে না যে আমি পুরানো কথা মনে রাখতে পারি না, ইন কেস অফ ডিমেনশিয়া পেশেন্ট, ইন কেস অফ পার্কিনসনিজম, তারা রিসেন্ট মনে রাখতে পারছে লাস্ট 2-3 দিনের মধ্যে কি করেছে বা এক সপ্তাহের মধ্যে কি করেছে, বাট হোয়েন এভার ইউ গো বিয়ন্ড 1 month, 2 weeks, 3 weeks, they can't remember, বলবে স্যার অতদিনে আগের কথা মনে থাকে না, এরকম তোমরা প্রায়ই দেখবে বয়স্ক লোকরা বলে। তো তোমাকে বুঝতে হবে যে কোন প্রবলেমটা আছে। আরেকটা মেমোরি হয়, সেটাকে আমরা বলি টোপোগ্রাফিক্যাল মেমোরি। এটা তোমাদের অন্যান্য স্যারেরা, others teachers may not include this inside memory, but this is also important. Topographical memory means, এই যে তোমরা ক্লাস থেকে আসছো, তোমরা এখান থেকে ঢুকেছো, হ্যাঁ, এখন তোমাদের কাছে বিল্ডিংটা নোন, তোমরা জানো, but when the building was unknown, when you came to the college first, okay, then when in first class you entered, তোমরা কি বেরোনোর সময় ভুলে গেছিলে কোথা থেকে বেরোয়? না, জানো এখান থেকে ঢুকতে হয়, এখান দিয়ে বেরোতে হয়। Once or twice you have done and you have understood and you are accustomed, you become accustomed. This is your topographical memory. Topographical memory is understanding and remembrance of orientation of places. Okay, places, orientation of places, and also navigation or spatial layout. Okay, তুমি যদি এইগুলো মনে রাখতে পারো, দিস ইজ ইউর টোপোগ্রাফিক্যাল মেমোরি। টোপোগ্রাফি কথাটা ওখান থেকে এসেছে, ঠিক আছে। সো স্পেশাল অর্গানাইজেশন, এনি স্পেশাল লেআউট, স্পেশাল মিন্স SPACI, স্পেস থেকে আসে, স্পেস। তো এনি স্পেশাল লেআউট, ওকে, এনি স্পেশাল লেআউট অর এনি কাইন্ড অফ নেভিগেশন। তোমাকে এই কলেজ থেকে বেরিয়ে রাস্তার মোড়ে বাস ধরতে হবে বা গাড়ি ধরতে হবে, তুমি যে মনে করে যেতে পারছো, ইভেন ইফ ইউ হ্যাভ কাম ওয়ান্স, আমরা মনে করে, যেহেতু আমরা নর্মাল পারসন, উই ক্যান রিমেম্বার। যাদের একটু রিমেম্বারেন্সের প্রবলেম আছে তারা একবার এলে ভুলে যেতেই পারে, বাট ইউ গাইস, ইউ ওয়ন্ট ফরগেট, আই ওয়ন্ট ফরগেট। সো টোপোগ্রাফিক্যাল মেমোরি ইজ ওকে। এন্ড অলসো আন্ডারস্ট্যান্ডিং, মানে তুমি একটা জায়গায় ঢুকে গেছো, ইউ হয়তো হতেও পারে তুমি ভুলে গেছো, বাট ইউ হ্যাভ দ্য এবিলিটি টু সার্চ ফর ইট, যে আচ্ছা আমি এভাবে ঢুকেছিলাম, কিভাবে বেরোনো যায়। সো দ্যাট এবিলিটি অলসো হেল্পস ইউ। এটা তো এক ধরনের মেমোরি, আমরা জানি ঘরে ঢুকে আমাকে এইভাবেই বেরোতে হবে, এই বিল্ডিংটায় ঢুকে এরকমই কিছু একটা ছিল। সো দেয়ার অলসো মেমোরি কামস অ্যালং। একটু লিটল বিট প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স না থাকলে তুমি তো একটা ঘরে ঢুকে বা বিল্ডিং এ ঢুকে বুঝতে পারবে না কি করে যাব। সো এটা অলসো মেমোরি ইম্পর্টেন্ট। ইউর বেসড অন ইউর প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স, তোমার একটা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সাইফাই টাইপের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, তখন তুমি বুঝতে পারবে না কি করে বেরোবো, বিকজ ইউ হ্যাভ নো প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্সেস অফ দ্যাট টাইপ অফ রুম।
বাট একটা মিনিমাম তোমার যদি আইডিয়া থাকে, সেই আইডিয়া অনুযায়ী তুমি কিন্তু পুরোটা করে নিতে পারবে। ইভেন ইফ দ্যাট প্লেস ইজ আননোন টু ইউ, you won't have any problem navigating the area because or understanding the layout of the area so that you can escape or enter the place or escape the place anyhow। তুমি একটা বিল্ডিং এ ঢুকবে, অনেক সময় হয় নতুন ডাক্তার দেখাতে গেছো, একটা বিল্ডিং এ ঢুকবে বা নতুন হাসপাতালে বাবা মাকে ভর্তি করতে গেছো, তুমি জানো না, বাট বিকজ অফ ইউর টোপোগ্রাফিক্যাল মেমোরি ইউ আন্ডারস্টুড একটা ইমার্জেন্সি থাকে, একটা ওয়ার্ড থাকে, এখানে যেতে গেলে এইভাবে যেতে হতে পারে। সো অল অফ দিস থিংস কামস আন্ডার ইউর স্পেশাল রেকগনাইজেশন অ্যান্ড ওরিয়েন্টেশন। তোমার যদি একটা হাসপাতালে কিরকম স্পেস থাকে, একটা একাডেমিক বিল্ডিং এ কিরকম স্পেস থাকে, ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া অর এনি প্রিভিয়াস মেমোরি অফ ইট, ইউ উইল সাফার, তাই না? অনেক সময় আমরা নতুন খুব বড় হাসপাতালে গেলে হকচকিয়ে যাই, কোথায় কি করব বুঝতেই পারছি না। বাট ইন জেনারেল নর্মাল কোনো জায়গায় গেলে আমরা হকচকাই না, আমরা বুঝতে পারি যে এটা করতে হবে বেসড অন আওয়ার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্সেস। তো এটাকেই বলছে টোপোগ্রাফিক্যাল মেমোরি। ইউ ক্যান put it under this memory line also along with this three। অনেকে এটা আলাদা বলে, অনেকে কমপ্লিটলি ছেড়েও যায়, but I think this is also important কেননা a lot of people are now bringing this topographical memory under this heading only because topographical memory is very important। You have to think that if the patient has the ability to enter an area or to exit an area depending upon his experiences or his basic intelligence, so this is actually higher function কারণ ও ইন্টেলিজেন্স ইউজ করছে, তাই না? এনি হোয়ার ইউ আর ইউজিং ইউর ইন্টেলিজেন্স, ইট ইজ ইউর হায়ার ফাংশন। সো টোপোগ্রাফিক্যাল মেমোরি, বুঝতে পারলে? এটা আগে কখনো বলা হয়নি বলে এতটা ডিটেলসে বললাম, এইগুলো ইজি তাই ডিটেলে বলতে হলো না। মেমোরি হয়ে গেল। মেমোরি হয়ে যাওয়ার পর এবার আসবে কিছু কিছু আরো এক্সট্রা জিনিস। লেখো ক্যালকুলেশন, বেসিক ক্যালকুলেশন। বেসিক ক্যালকুলেশন, ইফ দ্য পারসন ইজ able to live his everyday life, if we are not able to calculate, we suffer। যেমন সামান্য আমাকে 5টা লেবু কিনতে হবে, আমি গুনতেই পারলাম না, আমি কি করে আমার দিন চালাবো? আমাকে পরীক্ষা হলে 2টো খাতা নিয়ে যেতে হবে, ওকে, স্যার বলেছে আমাকে 4টে হোমওয়ার্ক করে আনতে, আমি যদি গুনতেই না পারি, আই উইল ফেল দোস এভরিথিং, তাই না? সো এনি কেস ক্যালকুলেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট নো এনিথিং, বেসিক ক্যালকুলেশন 2 + 2 কত হয়, একদম ইজি ক্যালকুলেশন জিজ্ঞেস করবে, এমন না যে ক্যালকুলাস দিয়ে দিলে, ওরকম না, ওটা আমিও পারবো না। 2 আর 2 4 কত হয় জিজ্ঞেস করবে, 1 3 কত হয়, আরেকটু যদি এগুলো বলতে পারে আরেকটু হায়ারে যাবে, লাইক তাহলে বলো 15 আর 10 কত, এরকম, যেটা সবাই লেমেনরাও করতে পারবে। গ্রামের যারা কোনোদিন পড়াশোনা শেখেনি বাট তারা তো ব্যবসা করে, ধান চাষ করে, সবকিছু করে, তারা ক্যালকুলেশন করতেই পারে, না হলে সে টাকা পয়সা ইনকাম করছে কি করে? তো বেসিক লাইফ চালানোর মতো তার এবিলিটি, ক্যালকুলেটিং এবিলিটি তার আছে কিনা, এটা তোমাকে জানতে হবে। হ্যাঁ, কারণ এটা হচ্ছে ব্রেনের একটা ফ্রন্টাল এরিয়া, একটা এরিয়া কন্ট্রোল করে ক্যালকুলেশনস। সো ক্যালকুলেশনস এর বেসিক ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে এটা আসছে। ক্যালকুলেশনস ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তুমি বিভিন্ন ভাবে ক্যালকুলেট করাতে পারো, যে শুধু যোগ নয়, বিয়োগও করাবে, বলবে যে সাবট্রাক্ট 20 - 5 এটা করো, হ্যাঁ, এরকম, মানে যাতে if he is having any problem living his daily life, ওকে, প্লাস মাইনাস যদি করতে না পারে লাইফে অনেক সমস্যা হতে পারে। তো তোমাকে দেখতে হবে, এটা হতে পারে যে এটা তো সবাই এমনিই পারে, এটা শিখতে শিখতে ছোট থেকে আমরা বুঝে যাই, এটা তো প্রবলেম হচ্ছে, মানে হতে পারে হায়ার ফাংশনে কিছু প্রবলেম আছে, হ্যাঁ, কোথাও ইনজুরি আছে সেরিব্রাল কর্টেক্সে, সেই জন্য হি ইজ নট এবল টু ক্যালকুলেট থিংস প্রপারলি। ক্যালকুলেশন হয়ে গেল, বেসিক ক্যালকুলেশন দেবে। দেন কামস অ্যাগনোসিয়া। লেখো AGNOSIA। অ্যাগনোসিয়া মিনিং লস অফ এবিলিটি টু আইডেন্টিফাই অবজেক্টস অর পিপল। মানে তুমি ওকে বললে যে মুভ ইউর রাইট হ্যান্ড, ও দেখছো এরকম করছে বা এরকম করছে, বুঝতে পারছে না, হি হ্যাজন্ট হ্যাভ দ্য এবিলিটি টু রেকগনাইজ হিজ রাইট হ্যান্ড, হি ডাজন্ট হ্যাভ দ্য এবিলিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ এ রাইট হ্যান্ড। তুমি বললে এই ডাস্টারটা ওখান দিয়ে সরাও, ও বুঝতেই পারছে না কি। নাও হি ক্যান নট নো ডাস্টার, হোয়াট এ ডাস্টার ইজ, দ্যাটস ডিফারেন্ট। বাট চেয়ার, বলবে একটু চেয়ারটা ওখানে সরাও, চেয়ার তো সবাই জানে, ধরো পাচ্ছে না করতে, ওকে, তার মানে কি যে ও বেসিক ও বুঝতে পারছে না কোন জিনিসটা কি, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাগনোসিয়া। অ্যাগনোসিয়া মিন্স loss of inability to or inability of, okay, recognizing objects, people or identify ও বলতে পারো তুমি, identify or recognize, যে টার্ম কমফোর্টেবল হবে ইউজ করবে, recognize people or objects, ওকে। তো দিস ইজ ইওর অ্যাগনোসিয়া। তো তুমি কিভাবে বলবে, এরকম ভাবে বলবে, বেসিক সিম্পল টাস্ক দেবে, যে দুটো হাত তুমি একটু শো মি দা
ওকে স্মলেস্ট ফিঙ্গার অর শো মি দ্য থাম্ব অফ ইউর বোথ ফিঙ্গার্স। ও যদি এরকম করে বুঝতে পারবে তো ফিঙ্গার্স। এবার মাল্টিপল জিনিস দিয়ে চেক করবে, হতে পারে হাতও জানে, ছোটখাটো আশেপাশে যা জিনিস দেখবে চেক করবে যে ওই পেনটা দাও, বা ধরো ওই চেয়ারটা একটু সরাও, মানে বেসিক জেনারেল জিনিস। ও যদি 4-5টা জিনিস মোটামুটি চিনে যায় তুমি বুঝেই যাবে। আর and also as a doctor you are not a machine, you are a human. So after talking a little bit and also after conversing with him little bit, after questioning him a little bit, and একটু যদি এদিক ওদিক সরাও তুমিও নিজের ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে বুঝেই যাবে যে ঠিক না ভুল। বাট ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম। তুমি যদি পারফর্মই না করো তুমি তো বুঝতেই পারবে না যে ও বুঝতে পারবে কিনা। তো ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম ফর অ্যাগনোসিয়া and also left to right disorientation। এই যে তুমি বলছো বাঁ হাত বাড়াও বা বাঁ দিক ঘোরো, অনেকেরই লস হয়ে যায়, ওর বাঁ দিক ডান দিক বুঝতে পারে না, ঠিক আছে। ওদের রাস্তাঘাটে চলতেও অসুবিধা হয়, গাড়ি আসছে বাঁ দিক দিয়ে দেখো ডান দিকে দেখো, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে, যে কোনো লাইফে প্রবলেম হতে পারে ডান দিক বাঁ দিক যদি কারোর প্রবলেম থাকে। তো অ্যাগনোসিয়া অর লেফট টু রাইট ডিসওরিয়েন্টেশন আছে কিনা চেক করবে, ঠিক আছে। একসাথে লেখো অ্যাগনোসিয়া এন্ড লেফট টু রাইট ডিসওরিয়েন্টেশন। ওকে, সো নেক্সট হ্যালুসিনেশন বা ডিলিউশন। হ্যালুসিনেশন মানে হ্যালুসিনেশন ইজ এটা দড়ি পড়ে আছে আমি একটা সাপ ভাবলাম, এটা হ্যালুসিনেশন। ডিলিউশন ইজ there is nothing but I am thinking সাপটা আসছে। Delusion is not present without any presence of any external stimuli, okay, and তোমার যেটা hallucination is present of external stimuli। external stimuli থাকবে, যেমন এই পেনটা আমি ধরো তুমি দেখলাম, পেনটা দেখে আমি ভাবলাম এটাতে চক পড়ে আছে, then I will call it hallucination, okay। বাইরে একটা কুয়াশা পড়ে আছে, there is fog outside, I am thinking someone is walking, okay। হতে পারে কেউ হাঁটছে, বাট এটা আমার হ্যালুসিনেশন হতে পারে, বাট দ্য প্রেজেন্স অফ ফগ ইজ doing it to me. If there was no fog present, maybe I will not see anything. But what is delusion? Delusion is there is no fog, you have no confusion, but still you are thinking there is a fog, that is your delusion। বুঝতে পারলে? Hallucination is the presence of fog is making you hallucinate। যেমন মরুভূমিতে ডেজার্টে তুমি মরিচিকা বলে না, কি এই মরিচিকা ইংরেজি কি? What? Mirage, yeah. So in case of mirage there is hallucination, not delusion, because there are some substances present, তুমি সেটা দেখে একটা ভুল ভাবছো, okay, but delusion is there is nothing present, okay, but you are thinking ki there is something, so this is delusion। Hallucination is very much curable because that external subject, if you can make the patient understand the difference between the external subject and the stimulus, he will understand। But delusion is very hard to control because there is nothing, still he is seeing things, definitely that's hard to control। এখানে কি তুমি external stimulus টাকে if you remove the external stimulus, the patient's hallucination will lessen because stimulus টা না থাকলে ও তো hallucinate করবেই না। Delusion is very hard to control because there is nothing but he is still thinking, so there is no parameter of what he will think or what he will see, so delusion is very much tough to control। এটা সাইকিয়াট্রির অনেক পরে ডিটেইল কোশ্চেন আছে, ফার্স্ট এর এইটুকু জানলেই হবে। অনেকে তুমি যদি খুব ভালো উত্তর দাও অনেক স্যার জিজ্ঞেস করতে পারে বলো তো ডিফারেন্স কি হ্যালুসিনেশন আর ডেলিউশনের, তখন তুমি বলবে, বাট ফিলহাল এইভাবে তুমি চেক করবে, ঠিক আছে। হ্যালুসিনেশন, চেক ফর হ্যালুসিনেশন, চেক ফর ডিলিউশন। if you can, and hallucination and delusion are not only visual, it can be auditory, okay। ধরো বাইরে কোথাও কোনো একটা বাঁশির আওয়াজ হচ্ছে, he is thinking কেউ একটা গান গাইছে, ওটা হ্যালুসিনেশন হতে পারে, কোনো আওয়াজই নেই বাট ও বলছে বাইরে ট্রেনের আওয়াজ হচ্ছে, দ্যাটস ডিলিউশন। সো অডিটরি হ্যালুসিনেশন হতে পারে, ভিজুয়ালও হতে পারে, অডিটরি হতে পারে, অনেক রকম বিভিন্ন ভাবে। ইভেন ট্যাকটাইল হ্যালুসিনেশন হয়, ট্যাকটাইল মানে হচ্ছে টাচ, ঠিক আছে। তোমার স্কিনে কিছু নেই, অনেক সময় হয় কি একটা মাছি বা কিছু বসেছে, তুমি ভাবলে মশা, তুমি মেরে দিলে, বা তুমি দেখে তোমার মনে হলো ওটা মশা, পরে মারার পর দেখলে ওটা মাছি। অনেক সময় হয় ভুলভাল পোকা বসে, আমরা মেরে দেখছি ওটা অন্য জিনিস। এটা আমার হ্যালুসিনেশন কি হচ্ছে গিয়ে হ্যালুসিনেশন। বা ডিলিউশন কি কিছু নেই আর তা আমার মনে হচ্ছে এখান থেকে কিছু চলছে, সেটা হচ্ছে ট্যাকটাইল, বাট সেটা হচ্ছে ডিলিউশন, ওকে। তো ট্যাকটাইল হ্যালুসিনেশন, ট্যাকটাইল ডিলিউশন, ওইটা হচ্ছে হ্যালুসিনেশন। কেন? বিকজ যদি আমার পোকাটা না বসতো আমি কিছু ভাবতামই না, সেই জন্য ওটা হ্যালুসিনেশন। আর এটা উইদাউট এনি এক্সিস্টেন্স অফ দ্যাট ইনসেক্ট
আই এম থিঙ্কিং সামথিং ইজ ক্রলিং ওভার মাই আর্ম, তখন ওটা ডিলিউশন হয়ে গেল। তো বুঝলে ডিফারেন্সটা কি? সো অডিটরি হতে পারে, ভিজুয়াল হতে পারে, ট্যাকটাইল হতে পারে, এনি কাইন্ড অফ হ্যালুসিনেশন ডিলিউশন সব রকমই হতে পারে, শুধুমাত্র যে ভিজুয়াল হবে তার কোনো মানে নেই। নেক্সট অ্যাপ্রেক্সিয়া, যেটা তোমাকে বলছিলাম যে আমি তোমাকে একটা জিনিস লিখতে বললাম, ওর লেখাটা এরকম, ধরো মোটরটাও এভাবে লিখেছে, ঠিক আছে। এবার অনেক সময় হয় ও জানে না বা ও বুঝতেই পারছে না, অনেক সময় কি হয় ও হয়তো জানে, ও ট্রাই করছে বা জিনিসটা করতে পারছে না। যেমন জল খাওয়া, তুমি বললে জল খাও, ও জলটা খাইলো, মুখের সামনে নিলো, বাট খেতে পারছে না, পড়ে যাচ্ছে। এখানে স্পেসিফিক্যালি তোমাকে যেটা দেখতে হবে, লস অফ ফাইন টিউনিং অ্যাক্টিভিটিস। ছবি আঁকতে বললে লেখা বেঁকে যাচ্ছে, অনেক সময় দেখবে বয়স্করা সই করতে পারে না ব্যাংকে, তাদের আবার স্পেশাল করে ব্যাংকে চিঠি লেখাতে হয়, স্পেশালি অ্যাভাব 60 এজ, পার্কিনসনিজম টোনিজম যাদের থাকে, দেখবে অনেকেরই তোমাদের ফ্যামিলি মেম্বারের হয়তো হতে পারে এটা, বয়স্ক হয়ে গেছে, ব্যাংকে গিয়ে স্পেশাল করে এটা চেঞ্জ করতে হয়েছে কারণ সাইন মিলছে না, অনেক সময় হয়। তো লস অফ হোয়াট, ফাইন টিউনিং মুভমেন্টস। a lot of people তারা হয়তো আগে ভালো আঁকতো, আগে অনেক ভালো লিখতো, আর এখন তুমি তাদের করতে বললে they won't be able to do those things, not because they don't understand it, not because they are not able to do it, but because they are in getting the sensory orders, they are getting the sensory part right, they are getting their motor part also right, মানে signaling পর্যন্ত ঠিক আছে, your brain is signaling okay draw a house, okay, তো তুমি এরকম এঁকে দিলে, ঠিক আছে। নাও বাট দ্য থিং ইজ ওই পার্সনটা হয়তো এরকম একটা এঁকেছে, এরকম একটা এঁকেছে, তার মানে কি his brain is functioning, his brain is telling him to draw a house, he understand what a house is, বাট ও আঁকতে পারছে না বিকজ অফ হিজ ফাইন টিউনিং মুভমেন্ট, ওর মুভমেন্টই ফাইন টিউন নয়, তো কি করে আঁকবে। সো এটাকে আমরা বলছি অ্যাপ্রেক্সিয়া। অ্যাপ্রেক্সিয়ার টিপিক্যাল ডেফিনিশন হচ্ছে when a person is unable to do a skilled movement despite being desired to do it, but despite having the desire to do it, okay, তো ও ডিজায়ার আছে, ও বুঝতে পারছে, বাট ও কিছু মোটর কমপ্লেক্স, ইট ইজ অনলি প্রবলেম অফ মোটর কম্পোনেন্ট, বুঝতেই পারছো, তার আগে অবধি তো প্রবলেম নেই, যখনই ও এক্সিকিউট করতে আছে। সো প্রবলেম ইন এক্সিকিউশন অফ স্কিল মুভমেন্টস ইভেন ইফ দ্য পারসন হ্যাজ দ্য ডিজায়ার টু ডু ইট, এটাই হচ্ছে অ্যাপ্রেক্সিয়া, ঠিক আছে। এখানে আরেকটা ধরনের ডেফিনিশনে দেওয়া আছে, বলছে যে অন কমান্ড পারফর্মস অ্যাকশন বাট, হ্যাঁ, পারফর্মস অ্যাকশন বাট আনএবল টু পারফর্ম ইট পারফেক্টলি, তুমি কমান্ড করছো, সে অ্যাকশন করছে বাট পারফেক্টলি পারফর্ম করতে পারছে না, ঠিক আছে। সো মোটর পার্ট ইজ ওকে, জাস্ট দ্য এক্সিকিউশন পার্ট ইজ রং, ওকে। সো মোটর পার্ট, মোটর সিগন্যালিং অলসো ওকে, পরীক্ষায় গেছে উত্তর লিখতে বলছে লিখছে, but since his signaling is okay, he is attempting the answer, but since his fine tuning, the execution part has a problem, ও করে উঠতে পারছে না, ওকে। তো এটা তোমাকে দেখতে হবে, এটাকে বলছে অ্যাপ্রেক্সিয়া। সো ইফ देयर इज অ্যাপ্রেক্সিয়া আছে কিনা সেটাও দেখতে হবে, কিছু করবে না, ছোট ছোট দুটো জিনিস লিখতে বলবে যেগুলো বলছো, ওই যে রাইটিং রিডিং দেখছো ওইখানেই দেখে নেবে, বলবে একটু লেখো তো, হ্যাঁ বুঝে যাবো, যদি ঠিকঠাক না লিখতে পারে লেখা বেঁকে যায়, নাও ইউ উইল আস্ক হিম কোশ্চেন্স, না যে বাবা তুমি বানানটা জানো তো, আচ্ছা তুমি বানানটা জানো, তুমি সবকিছু জানো, তাহলে একটু লিখে দেখাও, তুমি জানো তো একটা ছোট গোল আঁকো, তো সিম্পল বাড়ি আঁকতে বলবে একটা গোল আঁকো, একটা রেক্ট্যাঙ্গেল আঁকো, একটা ট্রায়াঙ্গেল আঁকো, ওতেই হবে, এগুলোও ফাইন টিউনিং ওয়ার্কস। একটু জল খাও, হ্যাঁ একটু জল খেয়ে দেখান, হ্যাঁ এরকম, ও হয়তো ভাববে তুমি ওর সাথে মজা করছো, বাট this everything has significance to you as a doctor, he would understand তুমি কেন বলছো, but these simple things, now problem is আমরা যদি কঠিন জিনিসকে পাহাড়ে উঠতে পারছে না, that's not main problem, তুমি যদি রোজকার জলটাই না খেতে পারো সেটাই তো মেন সমস্যা না, তো তোমাকে ডেইলি লাইফ যাতে হ্যাম্পার না হয় সেগুলো দেখতে হবে। তো অ্যাপ্রেক্সিয়া আছে কিনা তুমি চেক করলে, দেন বেসিক ইন্টেলিজেন্স, এতক্ষণ যা চেক করেছো এগুলো ইন্টেলিজেন্স তো চেক করবি, প্লাস বেসিক ইন্টেলিজেন্স বলতে ওইগুলোই জিজ্ঞেস করবে, কোথায় এসছো, তুমি জানো তো এটা ডাক্তারখানা, হোয়াটএভার, মানে বিভিন্ন আইদার তুমি ইয়েস নো কোশ্চেন করবে, মানে এন্ড কোশ্চেন করবে, আর নয়তো ওপেন কোশ্চেন করবে যে বলো তো এই জায়গাটা কি, হ্যাঁ এনি কাইন্ড অফ কোশ্চেন করে তুমি বেসিক ইন্টেলিজেন্সটা অ্যাসেস করবে। তো অ্যাপ্রেক্সিয়ার পরের পয়েন্টে কি লিখবে, ইন্টেলিজেন্স লেখো, দেন ইন্টেলিজেন্সের পরে টোপোগ্রাফিক্যাল মেমোরি তো ওটার মধ্যে বলে দিয়েছি। সো দিস থিংস, ওকে, অল অফ দিস থিংস একবার রিপিট করো, খাতা দেখো কি কি প্রথম থেকে আছে। অ্যালার্ট, কনসিয়াস, কোঅপারেটিভ, ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট অ্যাপ্রিহেনশন,
থার্ড পয়েন্ট লেভেল অফ কনসিয়াসনেস, কিরকম কনসিয়াস আছে। হ্যাঁ, লেভেল অফ কনসিয়াসের মধ্যে কি কি ছিল, কনসিয়াস, ড্রাউজি, স্টুপারাস, ইয়া ডেলিরিয়াস, এজিটেটেড, কোমাটোস। ওরিয়েন্টেশন দেখবো, তারপর ডেট, টাইম, প্লেস। দেন তারপর কি দেখবো, স্পিচ। স্পিচে কি দেখবো, কম্প্রিহেনশন, মোটর কম্পোনেন্ট মানে ফলো করছে কিনা, ঠিক আছে, ফলোইং অফ অর্ডার্স, ফ্লুয়েন্সি, রিপিটেশন, তার সাথে গ্রামার, নেমিং, রিডিং, রাইটিং। নেমিং মানে কিছু না, ওই এরকম যে আচ্ছা ওটা কি, ও বললো ওটা ফুল, আচ্ছা ওটা কি, ওটা কম্পিউটার, ওটা কি, ওটা চেয়ার। ইফ হি ইজ এবল টু রেকগনাইজ এন্ড নেম দ্য এরিয়াস। অনেক সময় হয় কি, ও বলছে এই তো এটা কি বলে, এটাকে মনে পড়ছে না, আমি সব জায়গায় দেখি। মানে তুমি বুঝতে পারছো ও টেবিলই ভাবছে, ও টেবিলটা যে ওটা বলে উঠতে পারছে না, কিছু একটা মেটর প্রবলেম আছে। এবার টেবিল চেয়ার তো আমরা নর্মালি ভুলি না, কিছু একটা মোটর প্রবলেম হচ্ছে, কিছু একটা হায়ার ফাংশন প্রবলেম হচ্ছে। হি ক্যান রিকগনাইজ দ্য থিং বাট হি ক্যান নট নেম ইট। নেমিং পয়েন্টটা তখন বলতে ভুলে গেছিলাম, নেমিংটা ওই মধ্যে অ্যাড করে দাও। রিডিং, রাইটিং, রিপিটিশন তো বলেছি। নেক্সট মেমোরি, রিসেন্ট মেমোরি বুঝে গেলে কি, তার সাথে সরি ইমিডিয়েট মেমোরি সবচেয়ে আগে আসবে, শর্ট টার্ম থেকে লং টার্মে গেলে ইমিডিয়েট মেমোরি সবচেয়ে ইমিডিয়েট মেমোরি। রিসেন্ট মেমোরি সকালে খাওয়া, যেটা এক্সাম্পল দিলাম। ফার্স্ট মেমোরি গত সপ্তাহে কি ক্লাস হয়েছিল, 2 বছর আগে কি করেছিলে। পাস্ট মেমোরি ইজ ভ্যারিয়েবল, যত বছর তুমি বেঁচেছো পুরোটাই পাস্ট মেমোরির মধ্যে আসবে। নেক্সট টোপোগ্রাফিক্যাল মেমোরি হচ্ছে আইডিয়া অফ ওরিয়েন্টেশন অফ স্পেশাল অর্গানাইজেশন অর হচ্ছে গিয়ে স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যান্ড অলসো এবিলিটি টু মুভ পাস্ট ইট, ওকে, ইউজিং ইউর বেসিক ইন্টেলিজেন্স। তো এটাই হচ্ছে গিয়ে তোমার ইয়ে হয়ে গেল, টোপোগ্রাফিক্যাল মেমোরি হয়ে গেল। টোপোগ্রাফিক্যাল মেমোরির পর আমরা বেসিক ক্যালকুলেশন করতে দিয়েছিলাম, ক্যালকুলেশনের পরে অ্যাগনোসিয়া টেস্ট করব। অ্যাগনোসিয়া মানে কি, লস অফ এবিলিটি টু আইডেন্টিফাই অবজেক্টস, প্লেসেস অর পারসন, এরকম, ওকে। দেন হ্যালুসিনেশন, ডেলুসিয়েশন চেক করব। আফটার দ্যাট হোয়াট উইল ইউ ডু, অ্যাপ্রেক্সিয়া চেক করব। অ্যাপ্রেক্সিয়া বারবারই বললাম, ফাইন মুভমেন্ট করতে পারবে না। দেন ইন্টেলিজেন্স চেক করলে, বেসিক ইন্টেলিজেন্স, ক্যালকুলেশন ইন্টেলিজেন্স, বাট এখানে ইন্টেলিজেন্স কি চেক করবে, কোন জায়গা, বাই ওপেন এন্ড কোশ্চেন আর ক্লোজ এন্ড কোশ্চেন, কোন জায়গা, এটা কি বার, এটা কোন জেলা। এ পারসন আইডিয়ালি শুড নো দিস থিংস, সে যতই আনপাড়, যতই লিটারেট হোক, কোথায় তার বাড়ি, কোথায়, এগুলো তো সবাই জানে, তাই না, কি দিন আজকে, এখন দিন না রাত, ওটা তো ওরিয়েন্টেশনেও তুমি জিজ্ঞেস করে নিচ্ছ। তো বেসিক ইন্টেলিজেন্স চেক করবে এন্ড দেন ইয়া নাথিং। তো এইগুলো চেক করার পর তোমাকে আসতে হবে ইয়েস, এন্ড দেন দেয়ার উইল বি সাম রিফ্লেক্সেস, যেগুলো দিস রিফ্লেক্সেস আই উইল বি টকিং অ্যাবাউট, দে আর টিপিক্যালি সিন ইন বেবিস, ওকে। ইন কেস অফ অ্যাডাল্ট পার্সনের ফ্রন্টাল লোবে এদের সেন্টার থাকে। তো ইন কেস অফ অ্যাডাল্ট পার্সনের, আর আরেকটা জিনিস তোমরা এটা মনে রাখতে পারো যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, টোপোগ্রাফিক্যাল মেমোরি যেটা বললাম না, ওটা হিপোক্যাম্পাস দিয়ে কন্ট্রোল হয়, বাট আই থিঙ্ক তোমাদের এটা এত বেশি মনে রাখতে গুলি ফেলতে পারো, হিপোক্যাম্পাস দিয়ে ওটা কন্ট্রোল হয়, ঠিক আছে। হিপোক্যাম্পাস তো নাম শুনেছো। এন্ড ফ্রন্টাল লোবে কন্ট্রোল হয় দিস মানে রিফ্লেক্সেস, এগুলো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। ইন কেস অফ চিলড্রেন দিস আর কমনলি সিন, তোমরা বললেই রিলেট করতে পারবে, একটু পরেই বলছি, আগে বলে নিই যে ইন কেস অফ অ্যাডাল্টস দিস আর সাপ্রেসড, ওকে। এই ফাইনাল পয়েন্টের নাম হচ্ছে প্রিমিটিভ রিফ্লেক্সেস। হয় প্রিমিটিভ মানে বাচ্চাদের একদম পাওয়া যায়, মানে when a person has no any kind of, এই আগের এতগুলো পয়েন্ট বললাম, even if the person has all of those intelligence, nothing, he or she will exhibit those reflexes because they're primitive reflexes. They doesn't need any kind of intelligence on all, they are just touch reflexes and they will be shown by the subject irrespective of his intelligence, but only in একদম ছোটবেলা, নিওনিট স্ট্যাটাস, একদম পেডিয়াট্রিক চাইল্ডহুড স্ট্যাটাস। বড় হলে ওগুলো সাপ্রেসড হয়ে যাবে। But in case of any, then why are we checking it? In case of any frontal lobe injury, okay, then this suppression becomes released. So this suppression goes away and these reflexes can also be exhibited in an adult despite not being a baby. ও বাচ্চা নয়, ওর মধ্যে সাপ্রেস থাকার কথা, বাট ফ্রন্টাল লব ইনজুরি কি করেছে, এই রিলিজগুলোকে মানে রিফ্লেক্সগুলোকে রিলিজ করে দিয়েছে, সেই জন্য এটা আরেকটা নাম বলে রিলিজ রিফ্লেক্স, ওকে। তো প্রিমিটিভ রিফ্লেক্সেস এন্ড রিলিজড রিফ্লেক্সেস, প্রিমিটিভ কেন বলে বোঝা গেল, এন্ড রিলিজড কেন বলে বোঝা গেল। These are normally suppressed in an adult individual. In case of any frontal lobe injury, okay, these reflexes are released.
they are not suppressed anymore. Okay, so সেই জন্য রিফ্লেক্স নাম এরকম না। হোয়াট আর দোজ থ্রি থিংস তোমরা বুঝতেই পারবে, একবার নাম বললেই বুঝতে পারবে। ফার্স্ট ইজ মেন দিয়ে শুরু করি, সাকলিং রিফ্লেক্স। থিওরি ক্লাসে বলছিলাম সাকলিং রিফ্লেক্স কি হয়েছে, when pregnant when mothers, not pregnant mothers, when already postnatal mothers, when they bring their baby okay close to their nipple, the baby will naturally suckle to the nipple. কাছে আনলেই ও ওটা করবেই, বিকজ ওটা ওর রিফ্লেক্স। এটা ঠিক আছে, এটাকে কি বলছি আমরা, সাকলিং রিফ্লেক্স। if you make the nipple come closer to the baby mouth, he will automatically start suckling without understanding anything. He will do that. This is suckling reflex. বড়দের ক্ষেত্রে এরকম হয় না, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয়। যে কোনো বাচ্চা, কোলের বাচ্চা, হ্যাঁ ওকে, এটা হবেই। সো দিস ইজ সাকলিং রিফ্লেক্স ফার্স্ট। সেকেন্ড, বোঝানোর কিছু নেই, এটা বুঝতেই পারছো। সেকেন্ড ইজ ইওর গ্রাস্প রিফ্লেক্স। দেখবে অনেক বাচ্চাদের তোমরা দেখবে এই আঙ্গুলের এইখানে, যদি তুমি এই পামের এইখানে হিয়ার ইফ ইউ টাচ, ওরা দেখবে এরকম গ্রাস্প করে, এরকম ভাবে গ্রাস্প করে। হি ডাজন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এনিথিং, ও জাস্ট ওই টাচটা ফিল করছে, এরকম ধরে নিচ্ছে, এটাকে বলছে গ্রাস্প রিফ্লেক্স। এবার এটা বড়দের ক্ষেত্রে করি না, আমি যদি ওর হাতে এরকম করি ও কিন্তু এরকম করবে না, ও যখন বাচ্চা ছিল তখন ও এরকম করতো, তো বড়দের ক্ষেত্রে দেখা যাবে না। গ্রাস্প রিফ্লেক্স লেখো, গ্রাস্প রিফ্লেক্স। ওকে, নেক্সট গ্র্যাপ রিফ্লেক্সেরই আরেকটা একটু এগ্রেভেটেড পায়, গ্রোপ রিফ্লেক্স। অনেক বাচ্চাকে দেখবে, অনেক বাচ্চাকে তুমি এরকম করলে ওরা গ্র্যাস্প করবে, অনেক বাচ্চাকে করলে ওরা শক্ত করে ধরে নেয়, দেখবে সেটাকে গ্র্যাস্প হলো না, সেটা গ্রোপ হলো। অনেক বাচ্চা দেখবে আলতো করে, মানে গ্র্যাস্পটা কি, দে অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট ক্যাচ ইউ। ওরা কি করছে, হাতটাকে এরকম এরকম দিলে দেখবে হাতটা এটা গেছে, এটা মুড়িয়ে নিচ্ছে, ওটাকে বলছে গ্র্যাস্প। ঠিক আছে, গ্র্যাস্প করছে, জাস্ট মুড়িয়ে নিচ্ছে উইদাউট এক্সিবিটিং এনি কাইন্ড অফ প্রেসার। অনেক বাচ্চা দেখবে আবার জোরে ধরে নেয়, ওটাকেই বলছে গ্রোপ, গ্রোপ রিফ্লেক্স। ওকে, তো গ্র্যাস্প আর গ্রোপে তোমার বোঝা গেল। গ্রোপ ইজ নাথিং বাট a little bit more aggravated grasp. grasp মানে হচ্ছে জাস্ট হাতটা এরা মুড়ে রেখে দিচ্ছে, আর গ্রোপ মানে হচ্ছে ও ধরে জোরে করে ধরে নিচ্ছে, বুঝতে পারছো, হাতটা টানতে গিয়ে দেখবে হাতটা বেরোচ্ছে না। আর গ্র্যাস রিফ্লেক্স পে তখন তুমি হাতটা ইজিলি উঠিয়ে নিতে পারবে, ঠিক আছে। বাট গ্রোপিং এ দেখবে তুমি টানতে গিয়ে দেখবে বাচ্চাটা হাতটা ধরে নিয়েছে, তো এটা হচ্ছে তোমার গ্রোপ রিফ্লেক্স। এটাকে গ্রোপ রিফ্লেক্স আরেকটা হতে পারে, এটা আর অ্যাভয়েডেন্স রেসপন্স। মানে ধরো তুমি ধরলে অনেক সময় অনেক বাচ্চা দেখবে হাত সরিয়ে নেয়, সেটাকে বলছে অ্যাভয়েডেন্স রেসপন্স। ওকে, সো গ্রুপ রিফ্লেক্স আর অ্যাভয়েডেন্স রেসপন্স এগুলো সব বেবিদের, তুমি শুনেই বুঝতে পারবে। নেক্সট, হ্যাঁ আর কি আছে, পামার রিফ্লেক্স। পামার মেন্টাল কি হয়েছে, ইন কেস অফ এটা হয়তো তোমরা করে দেখোনি, বেবিদের এই পামের এখানে এই থাম্ব এন্ড ইন্ডেক্স ফিঙ্গার এরকম জায়গাতে যদি তুমি এরকম টাচ করো, তাহলে ওদের হাতটাও এখানে এরকম হবে, তার সাথে দেয়ার মেন্টাল এরিয়া, দিস মেন্টাল অ্যাঙ্গেলস, they will also move. Okay, so palmar mental reflex. You are touching his or her palm, okay, in around this area, palm, okay, but along with the movement of his palm, okay, his or her mental जो mental reflex होता है, this mental protrusion এখানে হবে, okay, mental protrusion এখানে হবে, এখানটা নড়বে, it will come, so palmar mental reflex. এইখানের সাথে সাথে মুখটাও বাচ্চাদের এরকম করে নড়বে, আমরা পেডিয়াট্রিক্সের সময় দেখেছি, তোমরা যখন করবে তোমরা দেখে নেবে, এখন শুধু জেনে রাখো। ওর মেন্টাল হচ্ছে তো এরকম জায়গাটা না, মেন্টাল এরিয়াটাও নড়বে, এইখানটা এরকম করবে প্লাস মুখের এখানটা এরকম করবে। আমি করতে পারবো না, আমি বাচ্চা নয় বলে, বাচ্চারা এরকম করে, ঠিক আছে। দেন পামার মেন্টাল রিফ্লেক্স, দেন পাউট রিফ্লেক্স। পাউট রিফ্লেক্স কি, বাচ্চাদের ঠোঁটের এইখানে হাত দেবে, ফিল্ট্রাম বলে এই জায়গাটাকে, তো when you touch the philtrum of a baby, ও দেখবে এরকম পাউট করবে, মুখটা এরকম করবে, so এটাকে বলছে পাউট রিফ্লেক্স। So here you are touching the palm, here you are the baby's mouth is touching the nipple, okay, grasp, grope, palmar mental reflex, all of this you are touching the palm. Pout reflex you are touching the philtrum, লেখো কোথায় টাচ করবে, এটা philtrum। আলটো করে এখানে টাচ করলে দেখবে বেবিরা ওদের লিপস গুলোকে প্রোট্রুড করবে, যেটা কি আমরা পাউট বলি, লিপস উইল বি প্রোট্রুডেড, পাউট রিফ্লেক্স। দেন আরো দুখানা আছে, একটা হচ্ছে তোমার গ্ল্যাবেলার ট্যাপ,
এক 1 2 3 4 5 6 সার্কলিং গ্রাস 1 2 3 4 ও আর একটাই আছে গ্ল্যাবেলাটা গ্ল্যাবেলাইজ দিস এরিয়া ঠিক আছে সো ইন কেস অফ অ্যাডাল্টস আমার এখানে যদি তুমি এরকম করো আমার ব্লিঙ্কিং হবে না বাট ইন কেস অফ বেবিস তোমরা দেখবে যদি তোমরা এখানে বেবির এখানে গ্ল্যাবেলাতে এরকম এরকম ভাবে ট্যাপ করো 5-6 বার দ্য বেবি উইল ব্লিঙ্ক ঠিক আছে গ্ল্যাবেলার ট্যাপ ট্যাপ কেন এই যে তুমি এরকম ভাবে ট্যাপ করছো আলতো আলতো করে the baby will blink 6 to 7 times blinking is normal করবেই যে কোনো বেবি করবে বাট ইন কেস অফ অ্যাডাল্টস এবার ভালো করে ভাবো আমাদের অনেক বড় আমরা যারা আমাদের কিন্তু এগুলো কখনো হয় না বাচ্চা বয়লায় হয় তারপরে আমরা যখন বড় হই these things get suppressed but any kind of injury okay these reflexes will be released and then it will be exhibited by adults as well সেই জন্যই এর নাম রিলিজড রিফ্লেক্স আর যেহেতু একদম বাচ্চাদের উইদাউট এনি কাইন্ড অফ অ্যাপ্রিহেনশন আমরা এগুলো ফলো করি দেন প্রিমিটিভ রিফ্লেক্স প্রিমিটিভ অর রিলিজড রিফ্লেক্সেস সো দিস আর অলসো তোমাকে চেক করতে হবে ইফ ইউ চেক দিস থিংস ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড কি নো গ্রস ফ্রন্টাল মানে অ্যাট লিস্ট রিফ্লেক্স এরকম এক্সিবিট করার মতো গ্রস ফ্রন্টাল কোনো ইনজুরি হয়নি দিস ইজ any presence of any of these things in an adult is suggestive of frontal lobe injury okay so all of these things are your checking of or tests of higher function তো এই বেসিক হায়ার ফাংশনের টেস্ট হলো দেন ইন দ্য ফলোইং চ্যাপ্টার্স ধীরে ধীরে আমরা সেন্সরি আর মোটরে স্পেসিফিক্যালি ঢুকবো কিভাবে সেন্সরিতে জাস্ট একটা বেসিক একটা আইডিয়ার জন্য সেন্সরিতে দেন উইল সি দোজ টাচ ভেরিয়াস টাচ সেন্সেশনস লাইক হিট মানে টেম্পারেচার তার সাথে পেনের মধ্যে দু রকম আছে একটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল একটা হচ্ছে ডিপ ঠিক আছে ওই যে তারপরে হচ্ছে কর্নিয়াল রিফ্লেক্স এই সবগুলো সব আমরা এরপরে আমরা সেন্সরিতে চেক করব দেন মোটরে আমরা আরো জিনিসপত্র চেক করব ঠিক আছে তো এরপরের ক্লাসে আস্তে আস্তে এইগুলো হবে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ক্লাস অফ ইওর সিএনএস টেস্ট অফ হায়ার ফাংশন হলো এগুলো সবই রিপিট করা হবে তোমাদের ক্লাসটা কনসিস্টেন্টলি হতে পারছে না এই যেমন ফালতু কালকে ছুটি গেল তো অল অফ দিস থিংস উইল বি রিপিটেড ইভেন তোমাদের এক ডোমেনও বোধহয় একটা সপ্তাহে ঠিকঠাক করা হয়েছে বা 2 সপ্তাহ হয়েছে আই থিঙ্ক সবগুলোই আবার রিপিট করা হবে তাড়াতাড়ি করে একবার পুরোটা শেষ করে দেওয়া হচ্ছে